Good morning, students. We welcoming in our online lecture MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot, Saurashtra University. Lecture number 2. Subject Corporate Accounting 1. Unit number 4, Corporate Social Responsibility. It is a theory chapter. Weightage of this chapter has 15 marks, and in the examinations there are the two theory questions. One is related to 7 marks and a second one is 8 marks, or either 15 mark theory questions, the general concept of corporate social responsibility. So you write your knowledge about the corporate social responsibility. Today we discuss about the different 5 topics. In the previous lecture we discussed about the 3 main topic: concept of the CSR, then stakeholder of the company, and important question was characteristics of corporate social responsibility. Topic number 4, advantages of CSR, also important. So you are learn this topic carefully. The main objective of the company is maximum profit, and profit-oriented industries of the management always desire to give higher dividend to the shareholders, because each and every company assume higher dividend pay to the shareholders, and the market share is up. Their hunger for the profit is limitless, no end, endless process. કોઈપણ કંપની ક્યારેય મેક્સિમમ પ્રોફિટ કરવાથી ધરાતી નથી. એન્ડલેસ પ્રોસેસ છે. Capital provided by the shareholders, so-called skill of management, are not only reasons for the higher profit, but society, nature and environment and other important factors which also generates streams of the items, incomes for the help of the company. They also sacrifice and contribution to success of the company. So main point, the company earn a profit from society, so company give back to the society, and it is called for CSR. CSR is the beneficial for the company. Okay, yes, because the society and environment are the main resources of the profit, and without support of the society, without the support of the environment, company cannot sustain the profit for the longer period. So CSR activities is very important for the each and every company. So which benefit or which advantages for the help of the CSR to the company? Number 1, ब्रांड इमेज ऑफ कंपनी. जो कोईपण कंपनी CSR प्रेक्टिसिस करती होय, कॉर्पोरेट सोशियल रिस्पोन्सिबिलिटी पोतानी अदा करती हशे, तो एनाथी कंपनीनी ब्रांड इमेज छे ई इन्क्रीज थशे. जेम के बधा लोकोने ख्याल आवे कि भाई आ कंपनी समाज माटे आटलुं करे छे, सोशियल रिस्पोन्सिबिलिटी पे करे छे, तो स्वाभाविक बात है कि कंपनी ब्रांड इमेज है इम्प्रूव थशे. सो कंपनी कैन इम्प्रूव पब्लिक ब्रांड इमेज फॉर द हेल्प ऑफ द CSR वर्क. नंबर 2, एम्प्लॉइज. कंपनी जे एम्प्लॉइज है बराबर ई गुड फीलिंग मेळवशे. केवी रीते? तो कि वेन द कंपनी प्रेक्टिसिस फॉर द CSR, सोसायटी ऑल्सो रिस्पेक्ट फॉर द कंपनीज के भाई आ कंपनी पोताना एम्प्लॉइज माटे આટલું વર્ક કરે છે, આટલી સારી ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે, એક્સેટ્રા.
અને કંપનીના જે એમ્પ્લોય છે એની લોયાલિટી, એની જે પોતાની જોબ પ્રત્યેનું સેટિસ્ફેક્શન છે, બરાબર છે, એ ઇન્ક્રીઝ થશે અને એ લોકો એવું ફીલ કરશે કે ભાઈ અમે આ કંપનીના એક ઓનર છીએ. અરે એમ્પ્લોય હોય પણ જસ્ટ દે લાઈક ઓનર ઓફ ધ કંપની. એ લોકોના મોઢામાંથી એવો શબ્દ નીકળશે કે આ અમારી કંપની છે, અવર કંપની. ઇટ મીન્સ આ ક્યારે થઈ શકે તો કે જ્યારે એમ્પ્લોય ફૂલ્લી સેટિસ્ફાઈડ હોય, સેટિસ્ફેક્ટરી હશે તો જ આ વસ્તુ બની શકે અને એમ્પ્લોઈઝ ફીલ પ્રાઇડ ફોર ધ કંપની. આ ક્યારે થઈ શકે તો કે ડુઈંગ ગુડ ઇન ધ એરિયા ઓફ CSR. કંપની જો CSRમાં ગુડ વર્ક કરતી હશે તો આ વસ્તુ પોસિબલ થશે. નંબર 3, કસ્ટમર્સ લોયાલિટી. લોયાલિટી ઓફ ધ કસ્ટમર્સ ઇન્ક્રીઝ ડ્યુ ટુ કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી એક્ટિવિટીઝ. કસ્ટમર પણ એવું ફીલ કરશે કે અમે જે કંપનીની ગુડ્સ પરચેસ કરીએ છીએ, જે કંપનીનો ગુડ્સ યુઝ કરીએ છીએ, એ કંપની સોસાયટી માટે આટલું વર્ક કરે છે, બરાબર. તો કસ્ટમર્સને પણ સેટિસ્ફેક્શન મળશે. કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ધ કંપની, ઈચ એન્ડ એવરી કંપની. Customers loyalty is the important point. Okay, next one is relations with the stakeholders. Investors, suppliers, customers, agents, employees, bank, government, community, society, environment are the stakeholders of the company. સ્ટેકહોલ્ડર્સ એટલે કંપની સાથે જે ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ જોડાયેલા પર્સન્સ હોય, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર સ્ટેકહોલ્ડર્સ. એમાં પછી કસ્ટમર પણ આવી જાય, ગવર્મેન્ટ પણ આવી જાય, બેંક પણ આવી જાય અને એન્વાયરમેન્ટ પણ આવી જાય. તો રિલેશન્સ બિટવીન ધ કંપની એન્ડ સ્ટેકહોલ્ડર્સ ઇઝ મોર હેલ્ધી બિકોઝ ઓફ ધ CSR પ્રોગ્રામ. કારણ કે ખાલી તમે કંપની છે એને એવું નથી વિચારવાનું કે હું ખાલી કસ્ટમર્સને જ સાચવું. કસ્ટમર સિવાયના પણ ઘણા બધા સ્ટેકહોલ્ડર્સ છે અને CSR એક્ટિવિટી થ્રુ તમે, બરાબર, ઘણા બધા પ્રકારના એની સાથેના જે તમારા રિલેશન છે એના ઉપર તમે ટ્રસ્ટ, ફેથ, કોન્ફિડન્સ, હોપ, બરાબર, એવું કરી શકો છો બધા સ્ટેકહોલ્ડર્સ સાથે. નેક્સ્ટ વન, અટ્રેક્શન્સ ઓફ ઇન્વેસ્ટર્સ. CSR activities build brand image of the company. It attracts various investors like shareholders, debenture holders, banker, financial institutions. આ બધાને તમે એટ્રેક્ટ કરી શકો છો કારણ કે કંપની CSR એક્ટિવિટીઝ કરે છે એનો મતલબ બધાનું ધ્યાન એના તરફ ખેંચાશે કે ભાઈ આ કંપની સોસાયટી માટે ગુડ વર્ક કરે છે, સારું વર્ક કરે છે, તો ઇન્વેસ્ટર્સ તમારા તરફ આકર્ષાશે અને તમારું ફંડ છે ઇન્ક્રીઝ થશે. વેન યુ રિક્વાયર્ડ, ત્યારે પણ તમારે મનીની રિક્વાયરમેન્ટ હશે. વેન યુ ઇશ્યુ ધ શેર્સ ઇન ધ શેર માર્કેટ્સ, તમારું શેર માર્કેટનું ફંડ ઇઝીલી ક્રિએટ થઈ શકશે. નાવ ધ લાસ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ લો કોસ્ટ. CSR create comfortable positions for the company. Efficiency increase due to reductions in stress and issues. જ્યારે પણ તમે શેર ઇસ્યુ કરો ત્યારે તમારું સ્ટ્રેસ લેવલ છે એ રિડ્યુસ થશે, તમારી એફિશિયન્સી છે ઇન્ક્રીઝ થશે. અલ્ટિમેટલી કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્ટ તમારી લો આવશે. સો એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ ધ કંપની કેન પ્રોવાઈડ ક્વોલિટી ઓફ ગુડ્સ એન્ડ રિઝનેબલ પ્રાઇસ, જેનાથી કંપનીના કસ્ટમર્સને તો ફાયદો થશે જ, સોસાયટીને પણ બેનિફિટ થાય છે કે પ્રાઇસ લો આવે, બરાબર, તો એને ચીપ આઇટમ્સ છે એ પરચેસ કરવાનો ચાન્સ મળી શકે છે. ઓકે, નાવ ધ નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ CSR પિરામિડ. ઇન ધ CSR પિરામિડ you are a draw like that, these types of points. For example, these types of pyramid, you draw these types of pyramid and you are the part of this one. Number 1 is the base here, then number 2, then number 3, and the top is the number 4. There are the 4 different topics are covered in the CSR pyramid and you are easily draw for these types of pyramid.
Number 1, economic responsibility. In the economic responsibility is the base of the pyramid to give a higher return by earning a maximum profit for the long period. It means a sustainable profit. Long means continuously you are earn a higher return, and economic responsibility you are easily sustained. The second one is the legal responsibility, to follow the provisions of law section as per the given Act 2013-135, the Companies Act applicable in India for CSR, so you are easily fulfilled for the legal responsibility. Next one, ethical responsibility, social responsibility for the various stakeholders like customers, community. It is easily you are ethical responsibility is a voluntarily having no legal binding. It means તમે easily જે તમારી એથિકલ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, બરાબર, તમારે કોઈને પૂછવા જવાની જરૂર નથી, પણ તમારું જે એથિક્સ હોય એને તમે ફૂલફિલ કરી શકો છો બિઝનેસની અંદર, બરાબર. નેક્સ્ટ ઇઝ philanthropic responsibility, charity and donations by the company for the social upliftment. It means a philanthropic responsibility. મોટાભાગની કંપનીઓ ચેરિટી અને ડોનેશન આપી અને પોતાની સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ ફૂલફિલ કરતી હોય છે. તો આ મુજબ તમારો CSRનો પિરામિડ છે ક્રિએટ થશે. નાવ ધ ટોપિક નંબર 6, ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર CSR એક્ટ 2013 under section 135 by the Act of 2013 under section 135 sub 1 of the Companies Act, corporate social responsibility provisions are applicable to the company which satisfied any under the mentioned criteria. There are the 3 criteria as per the given. First criteria, your sales is 1000 crore or more. Your sales is 1000 crore or more. Number 2, net worth 500 crore or more. Suppose your net worth is 500 crore or more. Third one, your profit, net profit is 5 crore or more, then you are eligible for corporate social responsibility. There are the different 3 criteria. આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ એની 1 ક્રાઇટેરિયા પણ જો તમે આવતા હોય, કોઈ પણ 3 ક્રાઇટેરિયામાંથી 1 ક્રાઇટેરિયામાં તમે આવતા હો, તો તમારે કમ્પલસરી કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી તમારે ફોલો કરવી પડે. અગેઇન આઈ રિપીટ, 3 ક્રાઇટેરિયા. નંબર 1, યોર સેલ્સ ઇઝ 1000 કરોડ ઓર મોર, એટલે કે તમારું યરલી સેલ્સ 1000 કરોડનું છે યા એનાથી વધારે છે તો તમારે CSR પ્રેક્ટિસિસ કરવી પડે. નંબર 2, યોર નેટ વર્થ ઇઝ 500 કરોડ ઓર મોર. સપોઝ તમારું સેલ્સ 1000 કરોડથી ઓછું છે પણ તમારી નેટ વર્થ જે છે એ 500 કરોડ ઓર એનાથી મોર છે તો પણ તમારે CSR પ્રેક્ટિસિસ કરવી પડે. ઓર યોર નેટ પ્રોફિટ ઇઝ 5 કરોડ ઓર મોર. કદાચ તમારું નેટવર્થ એ ઓછું છે, 400 કરોડ જ છે, તમારું સેલ્સ એ 900 કરોડ જ છે, પણ તમારો નેટ પ્રોફિટ છે એ 5 કરોડ ઓર મોર છે તો તમારે CSR પ્રેક્ટિસિસ કરવી પડે. આ 3 ક્રાઇટેરિયા છે. આ 3 ક્રાઇટેરિયામાંથી એની વન ઓફ ધ ક્રાઇટેરિયા વેન યુ ફૂલફિલ તો તમારે CSR પ્રેક્ટિસિસ કમ્પલસરી કરવી જોઈએ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો 3 ક્રાઇટેરિયા તમારા મગજમાં પરફેક્ટ ક્લિયર રાખજો. Next one, list of CSR activities. It is very important કે તમે CSR એક્ટિવિટીઝ કરવા માટે એલિજિબલ છો, કમ્પલસરી તમારે કરવાનું છે. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કર્યું હતું 2% નેટ પ્રોફિટના 2% તમારે CSR પ્રેક્ટિસિસ કરવાની છે. પણ હવે એનું એક લિસ્ટ બનાવ્યું છે ગવર્મેન્ટે
કે વિચ યુ શુડ યુઝ બાય CSR, એટલે કે તમે તમારી CSRની જે અમાઉન્ટ છે એ કઈ જગ્યાએ યુઝ કરી શકો. તો એનું એક લિસ્ટ આપેલું છે. CSR કમિટી જે ડિસાઇડ કરે છે, CSRની એક કમિટી છે, એ ડિસાઇડ કરશે કે પ્રેઝન્ટેડ બિફોર બોર્ડ તમારે રેકમેન્ડ કરવાનું છે કે તમે કઈ જગ્યાએ એનો એપ્લિકેશન્સ કરી શકો છો. લિસ્ટ શિડ્યુલ નંબર 8માં આપેલું છે, 7માં આપેલું છે. તમે એમાં લોકલ એરિયાઝ, બરાબર, તમારા જે કંઈ પણ હોય એ એડ કરી શકો છો. તમને એવી રિક્વાયરમેન્ટ લાગતી હોય તો તમે એમાં એડ કરી શકો છો એઝ પર ધ રિજિયોનલ રિક્વાયરમેન્ટ. અધરવાઇઝ એમનેમ જ તમને ડિફરન્ટ ટાઈપ્સનું 26 પોઈન્ટનું લિસ્ટ પ્રોવાઈડ કરેલું છે. એમાં તમે તમારી CSR પ્રેક્ટિસીસ તમે કરી શકો છો. 26 ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ એક્ટિવિટીઝ લિસ્ટની અંદર આપેલી છે. વન બાય વન હું રીડ કરતો જાઉં છું, તમે જોતા જાઓ. પ્રોજેક્ટ, પ્રોગ્રામ્સ એન્ડ એક્ટિવિટીઝ ટુ એલિમિનેટ હંગર એન્ડ પોવર્ટી, એટલે કે જે ગરીબ લોકો છે અને ભૂખ્યા લોકો છે એના માટે તમે કોઈ પણ એક્ટિવિટીઝ કરી શકો છો. નંબર 2, એક્ટિવિટીઝ ટુ પ્રમોટ હેલ્થ કેર. આ સેક્ટરમાં જ મોસ્ટ ઓફ કંપની CSR પ્રેક્ટિસીસ કરતી હોય છે, હેલ્થ કેર. નેક્સ્ટ, હેલ્થ કેર વેક્સિનેશન્સ માટે પણ તમે પ્રેક્ટિસીસ કરી શકો છો. જેમ કે તમને ખ્યાલ છે કે પુઅર જે પર્સન છે, પોવર્ટી લાઇન, બિલો પોવર્ટી લાઇન છે, એ લોકો વેક્સિનેશન નથી કરી શકતા, તો એના વેક્સિનેશન માટે પણ તમે CSR પ્રેક્ટિસીસ કરી શકો છો. લાઇક દેટ પોલિયો, રૂબેલા, ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ વેક્સિનેશન્સ. પ્રમોશન્સ ઓફ સસ્ટેન ક્લીન ડ્રિંકિંગ વોટર, કોન્ટ્રીબ્યુશન્સ ટુ સ્વચ્છ ભારત કોશ એક્સેટ્રા, એમાં પણ તમે પ્રેક્ટિસીસ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ વન, પ્રમોશન ઓફ સ્પેશિયલ એન્ડ જનરલ એજ્યુકેશન. મોસ્ટ ઓફ કંપની જનરલ એજ્યુકેશન પાછળ પણ CSR પ્રેક્ટિસીસ કરતી હોય છે. બિકોઝ ઇન અવર કન્ટ્રી લો ઓફ એજ્યુકેશન, આપણા દેશમાં હજી પણ 100% એજ્યુકેશન નથી, તો એના માટે પણ ઘણી બધી કંપનીઓ વર્કઆઉટ કરે છે. પ્રોગ્રામ્સ ટુ ડેવલપ vocational skill among women, children, etc. in the tribal area. Promotions of livelihood projects, ખાસ કરીને ઝૂંપડપટ્ટીના લોકો માટે. પ્રમોશન એક્ટિવિટીઝ ફોર જેન્ડર ઇક્વાલિટી. આપણા દેશની અંદર જેન્ડર ઇક્વાલિટી અનબેલેન્સ છે. એવરી 1000 મેનની સામે 1000 વુમનનો બર્થ રેશિયો નથી, બરાબર. ગુજરાતમાં તો 1000ની સામે 912નો જ રેશિયો છે. તો એના માટે પણ કેમ્પેનિંગ કરવામાં આવે છે, જેમ કે સેવ ડોટર, બેટી બચાવો બેટી પઢાવો, અલગ અલગ સ્લોગન પણ આપેલા છે, એક્સેટ્રા. પ્રોવાઇડિંગ homes and hostels for orphans and women in activities to empower of women. Projects to set up daycare centers, old age homes and facilities for senior citizens. એના માટે પણ તમે વર્કઆઉટ કરી શકો છો. Measures to reduce social and economically inequalities faced by the backward classes. ખાસ કરીને ટ્રાયબલ એરિયામાં જે બેકવર્ડ ક્લાસીસના લોકો છે એના માટે તમે સોશિયલ અને ઇકોનોમિકલી એક્ટિવિટીઝ કરી શકો છો. ધેન પ્રોટેક્શન્સ ઓફ આર્ટ, કલ્ચર એન્ડ નેશનલ હેરિટેજ. જે આપણા ધરોહર હોય છે, ખાસ કરીને ગુજરાતની વાત કરું તો રાણકી વાવ છે, નવઘણ કૂવો છે, જે કાંઈ પણ હેરિટેજ છે
એના પ્રોટેક્શન માટે પણ તમે વર્કઆઉટ કરી શકો છો. આર્ટ કલ્ચર માટે પ્રમોશન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ટ્રેડિશનલ હેન્ડીક્રાફ્ટ એન્ડ આર્ટ, મેન્ટેનન્સ, રિપેરિંગ એન્ડ રિસ્ટોરેશન્સ ઓફ સાઇટ્સ ઓફ હિસ્ટોરિકલ ઇમ્પોર્ટન્સ, બિલ્ડિંગ, વર્ક ઓફ આર્ટ એક્સેટ્રા, એના માટે પણ તમે વર્કઆઉટ કરી શકો છો. જેમ કે કચ્છની અંદર જે કચ્છનું ભાતીગળ જે ભરતકામ છે, ગૂંથણકામ છે, તો એના માટે પણ તમે વર્કઆઉટ કરી શકો છો. સેટિંગ અપ ઓફ પબ્લિક લાઇબ્રેરીઝ, ઘણી કંપનીએ લાઇબ્રેરીઝ વર્ક માટે પણ આ વર્કઆઉટ કરેલું છે. સ્ટેપ્સ ટુ ગીવ બેનિફિટ ટુ આર્મ ફોર્સિસ, વોર વિડોઝ એન્ડ ધેર ડિપેન્ડન્ટ્સ, એના માટે પણ તમે વર્કઆઉટ કરી શકો છો. પ્રમોશન્સ ઓફ પેરા ઓલિમ્પિક સ્પોર્ટ્સ, રૂરલ સ્પોર્ટ્સ, નેશનલ સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી માટે પણ તમે પ્રમોશન્સ કરી શકો. એક્ટિવિટીઝ રિલેટિંગ એગ્રો ફોરેસ્ટ્રી, એનિમલ વેલફેર. નેક્સ્ટ વન, એક્ટિવિટીઝ રિલેટિંગ ટુ પ્રોડક્શન્સ ઓફ એન્વાયરમેન્ટ, પ્રોટેક્શન્સ ઓફ ફ્લોરા, મેન્ટેનિંગ ક્વોલિટી ઓફ વોટર, એર એન્ડ સોઇલ, એના માટે પણ તમે વર્કઆઉટ કરી શકો. નેક્સ્ટ વન, ઇકોલોજીકલી બેલેન્સ કોન્ટ્રીબ્યુશન્સ ટુ ક્લીન ગંગા ફંડમાં પણ તમે કોન્ટ્રીબ્યુશન કરી શકો. ઓલ્સો કોન્ટ્રીબ્યુટેડ ટુ PM નેશનલ રિલીફ ફંડ, જે નેચરલ ક્લેમિટીઝ માટે યુઝ થતું હોય છે. કોન્ટ્રીબ્યુશન્સ ટુ સોશિયો ઇકો ડેવલપમેન્ટ ફંડ માટે પણ તમે કોન્ટ્રીબ્યુશન કરી શકો. અધર ફંડ સેટઅપ બાય ધ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ ફોર SC ST માઇનોરિટીઝ, વુમન માટે કરતા હોય એમાં પણ તમે કોન્ટ્રીબ્યુશન કરી શકો. પ્રોજેક્ટ ફોર રૂરલ ડેવલપમેન્ટ, જે કાંઈ પણ રૂરલ ડેવલપમેન્ટના પ્રોજેક્ટ છે એના માટે પણ તમે વર્ક કરી શકો. નેક્સ્ટ વન, કોન્ટ્રીબ્યુશન્સ ટુ એપ્રુવડ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ ફોર ઇન્ક્યુબેટર્સ, એના માટે પણ તમે કોન્ટ્રીબ્યુશન આપી શકો. સ્લમ એરિયા ડેવલપમેન્ટ હોય, અધરવાઇઝ એરિયા ડિક્લેર બાય ધ ગવર્મેન્ટ, જે ટ્રાયબલ કે સ્લમ એરિયા ડિક્લેર કરેલું છે ત્યાં તમે ડેવલપમેન્ટ માટે કોન્ટ્રીબ્યુશન કરી શકો. ધેન એક્ટિવિટીઝ રિલેટિંગ ટુ ધ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ, કોઈ પણ ડિઝાસ્ટર ટાઈપ્સ ઓફ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થયો હોય તો એના માટે પણ તમે વર્ક કરી શકો છો. Next one, topic number 8, objectives of CSR policy. So there are different objectives of the CSR. Number 1, to build public image. Number 2, to create awareness about the affections of company towards society. Number 3, to reward and return back to the nature and community for contributions, sacrifice and the role of society. આ પોઈન્ટ વારંવાર હું કહું છું કે તમે સોસાયટીમાંથી મેળવો છો તો સોસાયટીને રિટર્ન બેક આપો. તમે નેચર પાસેથી મેળવો છો તો નેચરને રિટર્ન બેક આપવા માટે પણ વર્ક કરો. એ મેઇન ઓબ્જેક્ટ છે CSRનો. ઇન્ક્રીઝ સસ્ટેનેબિલિટીઝ ઓફ ધ રિસોર્સિસ coming from society and environment by reducing the further damages and destructions. ભવિષ્યમાં બહુ વધારે ડેમેજ ન થાય એન્વાયરમેન્ટને એના માટે તમારે વર્કઆઉટ કરવું જોઈએ. ઘણા લોકો, ઘણી કંપની એવું પણ કરે છે કે 1 લાખ ટ્રી પ્લાન્ટેશન કર્યા, તો એ પણ એક CSR વર્ક જ કહેવાય કે એને મેન્ટેન કર્યા, એને ઉછેર કર્યો, પાણી પાયું વગેરે વગેરે. તો એ પણ એક વન ટાઈપ ઓફ ધ રિટર્ન બેક જ કહેવાય એન્વાયરમેન્ટને. ટુ મેન્ટેન કસ્ટમર લોયાલિટી ફોર ધ લોંગર પીરિયડ, CSR વર્કથી તમારું જે લોયાલિટી છે એ લોંગર પીરિયડ માટે તમારું મેન્ટેન થશે. ટુ એપ્લાય હ્યુમન એન્ડ જસ્ટિફાઈડ એપ્રોચ ટુવાર્ડ્સ સ્ટેક હોલ્ડર્સ ઓફ ધ કંપની. સ્ટેક હોલ્ડર્સ એટલે કસ્ટમર્સ, બેન્કર્સ, ગવર્મેન્ટ, એન્વાયરમેન્ટ, બધા લોકો એની સાથે જોડાયેલા છે. એન્ડ લાસ્ટ વન, ટુ કન્ડક્ટ પ્રોજેક્ટ્સ ફોર ધ સોલ્યુશન્સ ઓફ ઇશ્યુઝ રિલેટેડ ટુ એજ્યુકેશન, હેલ્થ and sanitations for the hunger people. Also you are the work for the objectives for this
types of people. Also the guideline given for the CSR policy કે કોની માટે તમારે વર્ક કરવું જોઈએ, એમાં રિલેશન્સ વિથ એમ્પ્લોઈઝ આવે, ફેર ઓપરેટિંગ આવે, સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ આવે, લોકલ કોમ્યુનિટી આવશે, સ્ટેક હોલ્ડર્સ આવશે, થર્ડ પાર્ટી ટ્રાન્ઝેક્શન્સ આવશે. બરાબર, નાના નાના પોઈન્ટ્સ છે. તમે થિયરી જે તમને પ્રોવાઈડ કરી છે એમાંથી તમે જરાક જોઈ લેજો. બરાબર, આ ચેપ્ટરમાંથી થિયરીમાં 2 ક્વેશ્ચન્સ પૂછાશે, કમ્પલસરી હશે, ઓર આપેલું જ હશે. ઇટ મીન્સ તમારે 15 માર્કની થિયરી લખવી જ પડશે. ઇફ યુનિવર્સિટી ડિસાઇડેડ ધ જનરલ ઓપ્શન તો કદાચ તમે થિયરી ન લખો તો ચાલશે, જો યુનિવર્સિટી જનરલ ઓપ્શન તમને પ્રોવાઈડ કરે તો. અધરવાઇઝ તમારે થિયરી કમ્પલસરી એટેન્ડ કરવી પડશે, બિકોઝ CSRની ઓરમાં CSRની જ થિયરી પૂછાશે. સો 15 માર્કનું તમારે થિયરીનું વર્કઆઉટ કરવાનું છે. ઓકે, તો તમારી પાસે જે મટીરિયલ છે થિયરીના રિલેટેડ એમાંથી તમે થિયરી લર્ન કરી લેજો. એક કન્સેપ્ટ CSR વિશે જેટલું પણ જાણતા હોય, ઓબ્જેક્ટિવ, એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, ક્યાં ક્યાં એની એક્ટિવિટીઝ કરી શકાય, બધું તમને 15 માર્કમાં એક શોર્ટ નોટ પૂછાય છે કે CSR. તો CSR વિશે જેટલું પણ તમારું નોલેજ હોય, યુ રાઇટ ડાઉન ઇન યોર આન્સર બુક. તો CSR તમે રીડ કરશો તો તમને યાદ રહેશે અને તમે લખી શકશો. ઓકે, અહીંયા આપણો ટોપિક કમ્પ્લીટ થાય છે, ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થાય છે, કોર્સ પણ કમ્પ્લીટ થાય છે. ઇન ધીસ પેન્ડેમિક સેમેસ્ટર આપણે રૂબરૂ નથી મળી શક્યા, લિમિટેશન્સ છે આપણી, પણ તેમ છતાં મેં મારી રીતે 100% પ્રયત્ન કર્યો છે કે તમને ફૂલી સેટિસ્ફેક્શન મળે. ધેર આર ધ 4 ચેપ્ટર. અગેઇન આઈ રિપીટ ધ મેઇન ટાઇટલ ઓફ ધ ચેપ્ટર. ફર્સ્ટ આપણે રિડમ્પશન ઓફ રિડીમેબલ પ્રેફરન્સ શેર કર્યું હતું. એવું લાગે તો એના વિડીયો ફરી પાછા, તમારી પાસે લિંક છે જ, બરાબર. જો લિંક ન હોય તો મને ખાલી કહેજો, તો હું તમને લિંક શેર કરી દઈશ. તો તમે એક વખત પાછું રિપીટેશન્સ કરી લેજો, રિવિઝન કરી લેજો. સેકન્ડ ચેપ્ટર આપણે કર્યું હતું કેપિટલ રિડક્શન, એના પણ વિડીયો એક વખત જોઈ લ્યો. થર્ડ ચેપ્ટર ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ, એ થોડુંક ટોપ ચેપ્ટર છે, 20 માર્ક્સ એનું વેઇટેજ છે. તમારે 18 ડિફરન્ટ નોટ પ્રિપેર કરવી પડશે અને ફર્સ્ટ 2 પેજમાં તો બેલેન્સ શીટ અને P&L અકાઉન્ટનું સ્ટેટમેન્ટ બનાવવું પડશે. અને ખાલી એટલું જ યાદ રાખવાનું છે કે કઈ એન્ટ્રી કયા હેડમાં જાય. એના માટે 2-3 લેક્ચર્સ મેં જેમ તમને લખીને આપ્યા હતા એ ખાસ રિફર કરશો તો ફાઇનલ એકાઉન્ટ્સ પણ તમારું ક્લિયર થઈ જશે. એટલીસ્ટ તમે એટેન્ડ કરી લેશો તો પણ તમે 15 માર્ક્સ એમાંથી કવર કરી શકશો. એન્ડ લાસ્ટ વન, કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી, વેઇટેજ ઓફ ધીસ ચેપ્ટર 15 માર્ક. થિયરી ચેપ્ટર છે ટોટલી, તો એની થિયરી તમારે લર્ન જ કરવાની રહેશે. તેમ છતાં થોડુંક મેં એક્સપ્લેનેશન આપ્યું છે, બરાબર. બાકી થિયરી તો તમે લર્ન કરશો તો જ તમને યાદ રહેશે અને કમ્પલસરી તમારે થિયરી લખવાની થશે. સો CSR વિશે તમે લોકો ખાસ રીડ કરી જજો, બરાબર. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર યોર સપોર્ટ કે આ સિચ્યુએશનમાં આપણે રૂબરૂ નથી મળી શક્યા, છતાં પણ તમે લોકો બને એટલું તમારી રીતે પણ પ્રયત્ન કરો છો, બરાબર. તો થેન્ક યુ all of you and best of luck for the exam.